subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself. Ain't no motherfucker in this world. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സ്പോർട്സ് ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ടൊയോട്ട 4Runner കുറിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സംജുവിൻ്റെ വണ്ടി കളക്ഷനിൽ ഏറ്റവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ ഹൈലൈറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സംജുവിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. സംജുവിടെ അടുത്തുണ്ട്, സംജുവിനെ വിളിക്കാം. സംജു. അപ്പോൾ സംജുവിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടിയിട്ട് ഓഫ് റോഡ് കയറിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഭ്രാന്തരാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഭ്രാന്തരാണെന്ന് കൂടുതൽ നമുക്കിത് ഈ ഒരു വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തെളിയും, അല്ലെങ്കിൽ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. സംജു, ഏതാ മോഡൽ ഈ സാധനം? ഇത് 97 മോഡലാണ്. 97 മോഡൽ 2.0 ലിറ്റർ ടർബോ എഞ്ചിനാണ്. ജപ്പാൻ ഇമ്പോർട്ടഡ് വണ്ടിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വണ്ടിയാണ്. ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമുള്ളൂ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ടെക്നോളജി പരമായിട്ടും ഇന്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട്. ഇത് ഇതിന്റെ ബമ്പർ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും, ബമ്പറിന്റെ മേലെ വരുന്നത് ഒരു ക്രോം ഫിനിഷാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫുൾ സാധനം മറ്റേ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ നോക്കണേ. ടയറും കാരിയറും അല്ലാത്തതൊക്കെ സ്റ്റോക്കാണ്. ടയർ 17 ഇഞ്ച് സൈസ് ടയറും അലോയി മാറ്റി. പിന്നെ കാരിയറും പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പും ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കല്ലുമ്മ തട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സാധനം പോകുമല്ലേ? പൊങ്ങും.
ഇപ്പൊ കല്ലുമ്മ തട്ടിയ പൊന്തും, മേലെ തട്ടൂല, ബോഡിക്ക് പരിക്ക് വരൂല. ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ആട്ടോ വണ്ടി. ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മേലെ കാരിയർ. ഇത് എവിടുന്ന് സാധനം കിട്ടിയത്? ഇത് മംഗലാപുരം വണ്ടിയാണ്, കോഴിക്കോട് നിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ വഴിയാണ് വണ്ടി എടുത്തത്. ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണറിനൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ടൊയോട്ട 4Runner എന്നുള്ളത് പിന്നെ 4 വീൽ വണ്ടിയാണ്, 4 വീൽ ഡ്രൈവ്. അതെ, ടൊയോട്ടയുടെ വണ്ടിയാണ്. ഹൈലക്സ് സർഫ് അങ്ങനെ പേര് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഹൈലക്സ് സർഫ്? ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് വണ്ടി ഉണ്ട്, നമ്മളെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഈ സാധനം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ അധോലോകക്കാരുടെ കയ്യിലാണ്. ഇപ്പൊ സംജുന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ജപ്പാൻ ടെക്നോളജിയാണ്. 1997 ജപ്പാൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതാണ്. 2 വണ്ടി മാനുഫാക്ചർ, ഒന്ന് US മെയ്ഡും ഒന്ന് ജപ്പാൻ മെയ്ഡും. 1997 ജപ്പാന്റെ ടെക്നോളജി എന്താണെന്നുള്ളത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ശരിക്കും അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങും ഓരോ സംഭവങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ സംജു, ഈ വണ്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ? ഈ വണ്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ ആകെ ഇതാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ആ ഫോട്ടോസ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്താണ് മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് അറിയാം. വണ്ടിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇന്റീരിയർ ഇനി കുറച്ച് വർക്ക് കൂടി നടക്കാം. അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിയിരുന്നു അതോ അവിടെ? ഒരു വണ്ടി ഒരിടത്ത് ഒരു റണ്ണർ കൂടി ഉണ്ട് ഒരിടത്ത്. അത് US spec വണ്ടിയാണ്. അത് അപ്പൊ 2 വണ്ടി, അത് ഫുൾ പണി കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയാണ്. ഇതൊരു പ്രൊജക്ട് മാതിരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മംഗലാപുരം അല്ല, ഇത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മംഗലാപുരം അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എത്ര നല്ല നീറ്റ് ആയിരുന്നു അതോ? അല്ല, ഇത് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തു, പെയിന്റിങ് വർക്കും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇന്റീരിയർത്തെ വർക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യാണ്ട്. പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ നല്ല ഇല്യാസിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. അതെ, ഇല്യാസിന് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ചെറിയ പാച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല ബോഡിയൊക്കെ നല്ല പക്കയായിരുന്നു. കാരണം വേറൊരു ഇത്ര മോഡലായാലും നമ്മളെ വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, പാച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഇത് ബ്ലാക്ക് അല്ല കളർ. ഇത് ബ്ലാക്ക് അല്ല, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഒരു വൈലറ്റ് ഷെയ്ഡുള്ള ബ്ലാക്ക്, ഡാർക്ക് വൈലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈലറ്റ്. ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ വൈലറ്റ്, തണൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക്. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? പാർട്സ് ഇതിന്റെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വലിയ വിഷയം വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലത്തെ കുറച്ച് പാർട്സിന് നമ്മൾ കുറച്ച് പെട്ടു. പിന്നെ ഫ്ലക്സ് സിലിണ്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആൾക്കാർ സോഴ്സ് ചെയ്ത് തന്നു. അതെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റും ഇതൊക്കെ ലെഗ്തൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഏകദേശം 7 സീറ്റർ വണ്ടി. 7 സീറ്റർ അല്ല വണ്ടി 5 സീറ്ററാണ്. 5 സീറ്റർ. ഇതപ്പോൾ ബാക്കിൽ എന്താ സംഭവം? ബാക്കിൽ ഇതൊരു ക്യാമ്പിംഗ് സെറ്റപ്പ് മാതിരിയാണ്. ബാക്കിൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഗ്ലാസ് വരെ താവും. ബാക്കിലത്തെ മെയിൻ ഗ്ലാസ് വരെ വണ്ടിന്റെ താവും. വേറൊരു വണ്ടിന്റെ താഴെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ അല്ല. അല്ല, അതിന്റെ ഗുണമുണ്ടോ? അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ നമുക്ക് ആ ബാക്കിലത്തെ ഡോറ് നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പെയിന്റിങ് എന്തായാലും ഇല്ലാത്ത നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു. ഇതിങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഇതോ ഈ ക്ലിപ്പ് വലിക്കും. അതെ ഡോർ തുറക്കെ. ഈ ഡോറ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റെപ്പിന്. ഈ സ്റ്റെപ്പിന് കാരിയറിന് ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. ജപ്പാൻ ടെക്നോളജി 1997 ജപ്പാന്റെ ടെക്നോളജി. ഇപ്പോഴല്ല. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ലോക്കാക്കിക്കണേ. ഇതിപ്പോ ലോക്കാക്കിക്കണ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വല്ല കാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇതാവുകയാണെങ്കിലും ഇത് പോകില്ല. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കണത് ഇത് ഇങ്ങനെ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നാണ്. ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പിന് ഇത് കൂടി ഒരുമിച്ച് തുറന്നാൽ പോരെ? അതെ, ഈ സ്റ്റെപ്പിന് ഇപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം. ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ്. ഇതിന്റെ ഈ ഗ്ലാസ് താവും, ഈ ഡോറില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്കാണ് വരിക. താഴേക്ക്. പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് നമ്മളെ പവർ വിൻഡോ പോലെ ഈ ചാവിട്ട് തിരിച്ച അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒന്ന് കാണിച്ചു. ഫ്രണ്ട്സ്, കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഏതായാലും വിചാരിച്ച പോലെ നല്ല ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ്. വാവ്, എൻ്റെ മോനെ. ആഹാ, ഇത് സംഭവം വിചാരിച്ച പോലെ ഞാൻ ബാക്കിൽ സീറ്റ് രണ്ട് എന്താ പറയുക ഫേസ് ടു ഫേസ് സീറ്റാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതല്ല, ഇത് ക്യാമ്പർ. അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ടെൻറ്റ് പ്രത്യേകം അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കടന്നുറങ്ങാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇത് ഇനി തുറക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് എന്താ സംജു? ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇവിടെ ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ലോക്ക് ഗ്ലാസ് പൊന്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്കാവും. ഗ്ലാസ് പൊങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്കാവും. അത് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? മോനെ, ഡോറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡോറ് ഇപ്പൊ ആ ലോക്കിന്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് അടയാതിരിക്കാനാ? അതെ. പിന്നെ നമ്മളൊരു ആൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ കിടക്കാനും പറ്റും. ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കിടക്കാനും അങ്ങനെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പും. പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങും കാര്യം. പിന്നെ മെയിൻ ലഗേജ് കൊണ്ടുവെക്കും. പിന്നെ ഇഷ്ടം പ്രൈവൻ്റാണല്ലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഗ്യാസാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത്. അതായത് ഒരു 2 പേർക്ക് എന്തായാലും സുഖമായിട്ട് 2-3 പേർക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സുഖമായിട്ട് കടത്തല്ല ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് മറ്റേ ഇരിക്കല്. പിന്നെ നമ്മൾ വല്ല ബീച്ച് സൈഡിലോ വല്ല ഇതൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് കയറിയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം. 4x4 ആണല്ലോ അല്ലേ? വണ്ടി 4x4. അപ്പൊ സംജു, നമുക്കിനി ഈ ഒരു വണ്ടിന്റെ ഭാവി പ്ലാൻ എന്താണ്? ഇതങ്ങനെ ഭാവി എന്നല്ല, ഇത് കുറച്ചു കാലമൊക്കെ ഇനി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത വണ്ടി നോക്കുക. ഒരു പ്രൊജക്ട് കാർ വാങ്ങി കുറച്ചു കാലം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ BMW ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ. BMW ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും സംജു വണ്ടി ഇറക്കിയപ്പോൾ വിചാരിച്ചു, എൻ്റെ മോനെ ചെക്കൻ വണ്ടി ഇറക്കിയതാണ്. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല അത് മാറ്റിട്ടോ, ഞാൻ വേറൊരു വണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിക്കലും നമുക്ക് മെയിൻ അതാണല്ലോ. വേറെ വണ്ടി ഓരോ വണ്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലും അത് വേണ്ടി ഇതുപോലെ റയർ പീസുകൾ എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക, ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാം. നല്ല അടുത്ത വണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തണം, ഓരോന്നിനും അനുഭവിച്ചറിയണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ടെക്നോളജി കാണണം. എഞ്ചിൻ്റെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ സംജു എന്തായാലും നമ്മുടെ 4Runnerന്റെ എഞ്ചിൻ ബേ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഫില്ലായിട്ടാണ് സംഭവം കിടക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്യാപ്പൊന്നുമില്ല. ഡി ടർബോ. ഇതെന്താണ് ഈ സംഭവം എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അത് ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കോർപ്പറേഷൻ ജപ്പാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു തള്ളു മാത്രമല്ല എന്നുള്ളൊരു തെളിവ്. ഇതിന്റെ എല്ലാ ലൈറ്റും ഗ്ലാസിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാം ജപ്പാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഫുൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ജപ്പാൻ ഒറിജിനൽ പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ സംജു നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ടത്. ഇത് 97 മോഡലിൽ ശരിക്കും ടെർബോ വളരെ റയറാണ്. ഈ പ്രാഡോക്കെ 97 മോഡൽ ടെർബോ ഇല്ല. പിന്നെ ഉണ്ട് മറ്റേ കുറേ വണ്ടിയൊക്കെ ടെർബോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഈ 2 ലിറ്റർ ടെർബോ ഇന്റർകൂളർ ടെർബോ ആണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇതാണ്, പൊല്യൂഷനും അങ്ങനെയൊക്കെ കമ്മിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് BHP ടോർക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്നാലും ഏകദേശം 140 പ്ലസ് BHP, 140 പ്ലസ് BHP. പിന്നെ ഒരു 260 എന്നും ടോർക്കും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ ബാറ്ററി റാക്കും കാര്യങ്ങളും ബാറ്ററി, പിന്നെ റേഡിയേറ്റർ, എയർ ഫിൽറ്റർ, അങ്ങനെ സാധാ പിന്നെ സിലിണ്ടറുകൾ ഒക്കെ സാധാ എല്ലാ നോർമൽ വണ്ടികളെ മാതിരി തന്നെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയർ ആണ് കാണാനുള്ളത്. ഇത് ഇന്റീരിയർ വർക്കൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. എൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് സംജുനോട് നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവനിപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഇന്റീരിയർ നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വർക്കുകൾ, റൂഫിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പണി നമുക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, സൺറൂഫ് വരുന്നുണ്ട്. സൺറൂഫ്, പവർ വിൻഡോ, അങ്ങനെ കുറെ നല്ല ലൈറ്റ്, സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സൈൻ ലൈറ്റുകളൊക്കെ സംഭവം കുറെ സൈൻ ലൈറ്റ്, പിന്നെ മറ്റേ ആൾട്ടിമീറ്റർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെറ്റപ്പ് പണ്ടേ വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പോളിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നല്ല ഇന്റീരിയർ കുറച്ച് പണികളോടും ചെയ്യാണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാനുള്ളത്. ഇതിന്റെ ബാക്കിലത്തെ ഡോറാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ക്യാമറ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ദൂരെ വല്ല ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല റിലാക്സ് ആസ്വദിക്കാനും എല്ലാത്തിനും പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണിത്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 2-3 ആൾക്കാർ ഇരുന്നാലും കയറി നിന്നാലും പ്രശ്നമല്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓരോ ആട്ടോ നല്ല ഫുൾ 2 സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത ഇതും 2 ജോയിന്റുകളും ഉള്ളിലെ ലോക്കൊക്കെ അല്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു 7 സീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 സീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, 5 സീറ്റർ ഓക്കെ, 7 സീറ്റർ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ വരെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി സൈഡാക്കി വണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് ലഗേജ് ഉണ്ടാക്കും. അതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. കരിയറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇല്ല അതും പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ 7 സീറ്ററിലേറെ സ്ഥലമുണ്ട്. ബാക്ക് ഒരു 2-3 പേർക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പുറപ്പുറമാണെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല ലെഗ് സ്പേസോടെ നമുക്ക് സീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ വരെ നമുക്ക് വണ്ടി തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം. സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംമാതിരി സ്ഥലം. യെസ്. പിന്നെ ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ പറയും പോലെ ഫിലിം ഷൂട്ടിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഈ ഗ്ലാസ് താഴണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വണ്ടി സെറ്റപ്പ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് പറിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ. പിന്നെ ഇത്
ഇനി ഗ്ലാസ് പൊങ്ങുമ്പോ ഈ സംഭവം ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് ആവും. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുറന്നു ഇങ്ങനെയാണ്, ഗ്ലാസ് പോകുമ്പോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങനെ ആവും. അതായത് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തുറക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസിന് പിന്നെ പരിക്ക് കുറവാകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗ്ലാസ് ഇത് തുറക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തണം. ചായ തിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഡോറ് ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മള് എന്താ പറയാ ഗ്ലാസ് പൊക്കണ സംഭവം പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടു. ഇനി ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാം. ഓക്കെ, വളരെ തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുള്ളൂ. അല്ലല്ല, അത് ഇപ്പൊ ബാറ്ററി ബാറ്ററി ലോ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഇത്രയും നേരം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.